Let's turn to 1 Timothy chapter 4 again. Давайте опять мы смотрим 1 Тимофею 4 глава. Verse 7, but have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness. 7 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, упражняй себя в благочестии». While everyone else is running around seeking new methods to do Christianity, Когда вокруг все бегают кругами и ищут новые методы, как нужно делать христианство, when everyone is going to conferences to find new ways how to plant a church, когда все едут на конференции, чтобы узнать, как по-новому нужно основать церковь, discipline yourself for the purpose of godliness. упражняйте себя в благочестии. Discipline yourself and do the basic things of Christianity well. Упражняйте себя в благочестии и главные принципы в христианстве исполняйте хорошо. Grow in godliness. Возрастайте в Grow благочестии. in your knowledge of the Word. Возрастайте в познании Слова. Grow in grace. Возрастайте в благодати. With regard to your ability to make the Word known to God's people. Так, чтобы вы смогли Слово Божье объяснять людям. Do the work of an evangelist. Занимайтесь делом благочестия. Do the work of a shepherd. Занимайтесь делом пастыря. Pray. Молитесь. Live biblically. Живите по-библейски. Do the very thing that God has required of you. Делайте именно то, что Бог потребовал от вас. And do the very thing that your flesh hates. Делайте именно то, что ненавидит ваша плоть. Now, I want us to look at some things. Verse 8. И давайте посмотрим в 8 стихе. For bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. «Ибо телесные упражнения мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». The focus here is godliness Здесь в центре внимания благочестие, that reaps eternal benefit. которое приносит вечные блага. But now he also says that bodily discipline is of some profit. Но заметьте, здесь говорится, что телесное упражнение полезно, хотя мало, но все-таки полезно. It is a little profit compared to the other. По сравнению вот с другим, оно мало полезно, But there is a little profit. но все-таки небольшая польза есть. Now I want to talk about that for a moment. Я хочу сейчас об этом поговорить немножко. The care of our bodies. Забота о нашем теле. How should we determine how much emphasis we give to the care of our bodies? Как нам определить, в какой степени мы должны заботиться о своем теле? Everything in our lives, Все, что есть в нашей жизни, including how we care for our physical bodies, в том числе то, как мы заботимся о физическом теле, should be determined by one great goal: должно руководствоваться одной главной целью – growth in godliness and usefulness to Christ. возрастать в благочестии и в полезности для Христа. Now, in this, I made a lot of mistakes when I was younger. Когда я был моложе, я здесь допускал много ошибок. As a minister of Jesus Christ, we must work hard. Как служители Иисуса Христа мы должны усердно трудиться. Our life is a hard life. Жизнь наша – это трудная жизнь. Our life is a difficult life. Наша жизнь – тяжелая жизнь. If you want something else, you need to get out of the ministry. Если вы хотите другой жизни, то вам нужно оставить служение. But at the same time, И в то же самое время you can work yourself into the ground вы можете доработать себя, свести в гроб, so that you're no good for anyone. что уже ни для чего не будете полезны. Remember Robert Murray McCheyne? Помните Роберта Мюррея Макчейна? He said that God had given him a message and a horse, Он говорил, что Бог дал ему весть и лошадь, and he killed the horse. и он убил лошадь. Now, what did he mean? Что он имел в виду? He died when he was 28 years old. Он умер, когда ему было 28 лет.
The Lord gave him a message, Бог дал ему весть, the gospel, Евангелие, and he was a great preacher. и он был замечательным проповедником. But the Lord also gave him a physical body Но Бог также дал ему физическое тело, to carry that message, чтобы он мог донести эту весть, and he killed it. и он убил ее. I have found many lazy pastors in Я ministry. видел много ленивых пасторов, Many lazy pastors. много ленивых пасторов. And that is a sin. Это позор. But I have also found many pastors who are really not reaching their potential because they've wore themselves out. Но я также видел пасторов, которые не могли до конца выполнять свое служение, потому что доводили себя до изнеможения. You must realize that you're in this for a marathon and not a sprint. Вы должны понимать, что ваша дистанция — это марафон, а не спринт. You must work as hard as you possibly can, Вы должны трудиться, как только можете, изо всех сил. but with enough rest to renew you and make you stronger. Но вам нужен достаточный отдых, чтобы вы могли обновиться в силе и продолжать. This is very, very important. Это очень-очень важно. Now, when you're younger, Когда вы были моложе, when I was younger, когда я был моложе, I could work 18 hours a day. я мог 18 часов за день Man, работать. so full of zeal, Так много было рвения. pushing it all the time. Все время я что-то старался делать. But it began to take its toll. Но потом мне пришлось за это расплачиваться. Oh, I'm fine with wearing myself out for Christ. Ну, я, конечно, готов себя извести за Христа. But is that the goal? Но разве в этом цель? I've wore myself out for Christ, Я могу износить себя для Христа, and now I'm not nearly as effective as I could be. но тогда я не буду уже таким эффективным, как Is мог that the бы. goal? Разве в этом цель? That you wear yourself out so that you can brag about being wore out? Чтобы вы полностью себя измотали и хвалились бы тем, какой вы изможденный. And God can't use a wore out horse. Но Бог не может использовать загнанную лошадь. Let me tell you something about athletics, Скажу вам что-то о занятиях спортом, especially about weightlifting. особенно о тяжелой атлетике. There's some truths in weightlifting that, man, do they have a spiritual application. Есть некоторые особенности тяжелой атлетики, которые можно использовать в духовном применении. One of them is this: how do your muscles grow? Один из принципов такой, как нарастают мышцы. By constantly putting more and more resistance upon them. Когда вы постоянно все большую и большую нагрузку к ним How do we прилагаете. grow in Christ? Как мы возрастаем во Христе? How does our faith grow? Как возрастает наша вера? Is it through having a easy life with no resistance? Будет ли это через легкую жизнь без всякой нагрузки? No. Нет. It's through the trials, difficulties, and resistance that we experience. Через разные испытания, сопротивления и трудности. Так мы будем укрепляться. But there's some other important truths. Но есть еще одна важная истина. Do you know a man can lift weights every day? Знаете, человек, который может каждый день поднимать тяжести, And you know what will happen? и знаете, что потом He works случится? out harder than everyone. Он будет стараться больше, чем все. And he works out every day. Он каждый день будет заниматься. You know what's going to happen? Знаете, что случится? This is a fact. И это факт. He will grow weaker Он станет слабее, and weaker и еще слабее, and weaker. и еще слабее. It's true. Правда? Why is that? Почему так бывает? Let's say that I'm lifting weights on a bench. Ну, предположим, что я, лежа на скамье, поднимаю штангу. And I lift weights on Monday with the bench. И в понедельник я поднимаю этот вес. When I lift those weights, you know what I'm doing? Когда я поднимаю эти тяжести, знаете, что я делаю? I'm tearing the muscle down. Я изнашиваю свои мышцы. I'm actually tearing it down. И даже они изнашиваются. And you know what that muscle requires now? И знаете, что теперь этой мышце нужно? At least 48 hours. По крайней мере, 48 часов. And if you lift a lot of weight, 72 hours А если вы большой вес поднимаете, то 72 часа of rest. отдыха.
And during that time of rest, you know what happens? И знаете, что происходит во время этого отдыха? The muscle grows back to the size it was. Мышца обратно вырастает, восстанавливается до того же размера. And then it grows a hair larger. И даже на какой-то волосок больше становится. But if you don't rest those 72 hours or 48 hours, Но если вы не будете отдыхать эти 72 часа или 48 часов, it will just keep breaking down. то она просто будет постоянно снашиваться и снашиваться. You're working harder than anyone else in the gym. И вы будете больше заниматься, чем все остальные в спортзале. And in time, you become weaker than everyone else in the gym. Но со временем вы станете слабее всех в спортзале. Now, another thing, И еще одно. if you talk to a real weightlifter, Если вы поговорите с настоящими штангистами, and he works out every day, которые каждый день занимаются, not the same muscle, different muscles each day, но каждый день они тренируют разные группы мышц. but he's a professional weightlifter. Но это профессиональный штангист. He may even work out twice a day different muscles. Он, может быть, даже 2 раза в день занимается, но на разные And мышцы. you come up to him and you say, I'll give you a choice. И вы подходите к нему, и он говорит: у меня есть для тебя выбор. A professional weightlifter eats 6 times a day. Профессиональный штангист ест 6 раз в день. Did you know that? 6 times a day. Вы знали, он 6 раз в день ест. If you say, here's the choice, И вы бы сказали: вот какой выбор. you can work out, Можно позаниматься, but you have to miss your meal. но надо пропустить еду. Or you can eat all your meals, Ну, или ты можешь съесть всю еду, but you can't work out. но без тренировки. Do you know what he'll choose? Знаете, что он выберет? He'll choose to eat. Он выберет еду. Why? Почему? Not because he likes food, Но не потому, что ему нравится поесть. but if he works out Но если он тренировался without feeding his body, и при этом не накормил свое he тело, tears it down and it doesn't grow. то значит он износил мышцы, и они не будут вырастать. After he works out, После того, как он потренируется, do you know what he's going to do? знаете, что он будет делать? Immediately after working out, Сразу после такой he's тренировки going to drink a power drink, a protein drink, он будет пить специальный энергетический протеиновый напиток. with probably 50 grams of protein. Там, наверное, будет 50 грамм протеинов. Immediately, Сразу. with some chocolate in it. И там шоколад еще добавлен. And he's going to do that probably within 30 minutes. Наверное, в течение 30 минут он это будет делать. Because after that workout, Потому что после такой тренировки he has a 30-minute window у него есть такой интервал в 30 минут, where he needs to get protein into his body когда ему для тела обязательно нужны протеины and carbohydrates и углеводы, so that he can rebuild that muscle. чтобы эти мышцы могли восстановиться. Now you say, Brother Paul, what's this have to do with the ministry? Ну, вы скажете: брат Пол, а как это все к служению относится? One more thing. Еще одно. A professional weightlifter. Профессиональные штангисты, You know how many hours a day he sleeps? знаете, сколько времени в день они спят? Usually about 9. Обычно 9 часов. Why? Почему? Without sleep, he Потому что cannot get stronger. без сна он не станет Now, сильнее. he's not being lazy. Он не ленится. He's pushing his body so much further than most human beings. Он так сильно напрягается и прилагает усилия к своему телу больше, чем другие люди. He has to eat more than everyone else. Ему нужно есть больше, чем другие едят. He has to rest more than everyone else. Ему нужно отдыхать больше всех. And he has to sleep more than everyone else. Ему нужно спать больше всех. Now, that's just an illustration Это that I gave you, просто иллюстрация, которую я привел вам. and not every part of it is applicable to the pastor. Но не каждое из этого мы можем применить к пастору. He shouldn't be sleeping more than everyone else. Но он не должен спать больше, чем все другие. And he shouldn't be resting more than everyone Он не else. должен отдыхать больше, чем все другие. But he should be eating more than everyone else. Но он должен есть больше, чем все другие. The Word of God. Словом Божьим. And he should be spending more time alone with God in prayer than everyone else. Должен больше времени проводить в молитве, в общении с Богом, чем все остальные. And he does require adequate sleep. И ему нужно достаточно спать. And at times he requires rest. И время от времени ему нужен отдых.
Israel was given a Sabbath, weren't they? Израилю была дана суббота, не так ли? Why were they given that Sabbath? Зачем нужна была эта суббота? Was man made for the Sabbath, or was Sabbath made for the man? Человек для субботы или суббота для человека? Sabbath for the man. Суббота для человека. Why did they get it? Почему им это дали? To rest. Чтобы отдыхать. Now, that's just a principle, but that's everything I've said is true. Просто это такой принцип, но видно, что я говорил здесь правильно. Why didn't they rest? И почему они не отдыхали? Why did they constantly break the Sabbath? Почему они постоянно нарушали субботу? Think about it. Подумайте. He gave them a day to rest. Он дал им день покоя. Why didn't they take it? Но почему же они не They пользовались? weren't sitting in church all Saturday. Они всю субботу не сидели в It церкви. was a wonderful day to rest. Это был замечательный день отдыха. Why didn't they take it? Но почему они не пользовались Two этим? reasons. По двум причинам. One was covetousness. Первое – это жадность. They wanted to work to get more money. Они хотели побольше поработать и побольше заработать. The other was this, И другая причина a lack of faith. – неверие. You see, the Sabbath required that they demonstrate faith. Знаете, суббота требовала, чтобы они проявляли веру. The 7-year rest and the year of Jubilee required that they have faith. И день, субботний год и юбилейный год, они требовали веры. They had to believe that if they didn't work on that day, God was still going to provide. Они должны были верить, что даже если они не будут работать в этот день, Бог позаботится о них. They had to believe that if they did not sow that year, God was still going to provide. Они должны были верить, что если в субботний год они не посеют ничего, Бог все равно даст им. But they didn't believe. Но они не верили. One of the reasons they were taken off into exile was because they violated the Sabbath and the year of Jubilee. Одна из причин, почему они были изгнаны и пошли в плен, потому что они не соблюдали субботний год и юбилейный год. And they were in exile so that the land would have its rest. И они были там в плену, чтобы земля успокоилась, была в покое. Brothers, I can tell you before God, I work hard. Братья, могу вам перед Богом сказать, что я много трудился. And I struggle with the very thing I'm telling you to do. И я боролся именно вот с той проблемой, о которой вам говорю. But why don't a lot of ministers rest? Но почему многие служители не отдыхают? I'm going to tell you the core problem. Я скажу вам, в чем суть проблемы. They're not believing God. Они не доверяют Богу. God, I can't rest. Бог, я не могу отдыхать. I've got too much to do. Мне еще много надо сделать. It all depends on me. Все это от меня зависит. I can't rest. Я не могу отдыхать. You really need to be careful with that. Надо здесь быть осторожными. Because God just may take you out, Потому что Бог просто может убрать вас lay оттуда. you on your back for 6 months, На 6 месяцев уложить вас на постель. and just show you that He doesn't need you as much as you think you're needed. Чтобы вы заметили, что вы не так требуетесь Ему, как вы думаете. God does not need us. Бог не нуждается в нас. He delights in working through us, Ему нравится действовать через нас. but He desires that we follow Him and His will. Но Он хочет, чтобы мы следовали за Ним, придерживаясь Его воли. These are just practical things. Вот просто практические наблюдения. Let's talk about exercise for a moment. Давайте поговорим об упражнениях сейчас. Both the American culture and the Russian culture are sensual. И американская культура, и русская культура, они склонны к чувственности. We're all about beauty and muscles and strength, Всем нам нравится что-то красивое, такое мускулистое, сильное, the pride of life, гордость житейская, the lust of the eyes. похоть очей. All of that's wrong. Все это неправильно. It's wrong. Это неправильно. Yet on the other hand, Но с другой стороны, I want you to think about something. подумайте об этом. I have heard that medical scientists have discovered this. Я слышал, что медики открыли следующее. 1 hour of passionate preaching 1 час эмоциональной проповеди is like 8 hours of tedious mental activity. примерно равняется 8-часовой напряженной умственной деятельности. We basically have a mental job. По сути дела, наша работа умственная.
And it's not just dealing with matters of the intellect, И не только связано с функцией разума, but the problems of people но проблемы людей and the burdens that come about from that. и те бремена, которые от этого происходят. But also, most pastors lead a very sedentary life. Но также у пасторов часто бывает малоподвижный образ жизни. You're not chopping down a tree with an axe. Но вы не ходите с топором валить деревья. You're not plowing behind a team of horses. Вы не идете пахать на лошадях. In time, that's going to take its toll. И со временем это начнет брать свою цену. We are a holistic unit. Мы цельное единство. We're all connected together. Все у нас в существе соединено. My body with my mind. Мое тело соединено с умом. If my mind goes bad, my body goes bad. Если ум у меня становится плохим, и тело станет My плохим. body goes bad, my mind goes bad. Когда тело плохо, то и уму плохо. Here's something I want you to think about. Я хочу, чтобы вы об этом подумали. The care of your body. Заботьтесь о своем теле. Appropriate sleep. Достаточное количество сна. So that when you do work, you can work hard. Так, чтобы когда вы действительно работаете, вы могли усердно работать. Appropriate rest. Достаточный отдых. Especially if you have a family. Особенно, если у вас есть семья. Appropriate nourishment. Достаточное питание. Spiritual. Духовное. But also physical. Но также и физическое. There's a reason why athletes eat very, very good food. И есть причина, почему спортсмены едят очень хорошую пищу. Because it not only gives them strength, it gives them energy. И не только придает им сил, но придает им энергии. And I would recommend some sort of physical activity a few times a week. И я бы вам посоветовал заниматься каким-то физическим делом несколько раз в неделю. Now you may be thinking this. Но, может быть, вы думаете, Paul the apostle didn't do that. ну разве апостол Павел этим занимался? No, he just walked 25 miles a day. Он просто ходил 25 миль в день. Swam in the ocean a few times when he was shipwrecked. И несколько раз переплывал океан после кораблекрушения. Got chased around by people persecuting him. Ну, просто убегал, когда люди гнали, чтобы побить его. Do you see what I'm saying? Ну, понимаете, что я говорю? We must be the hardest working men. Мы должны быть самыми трудолюбивыми людьми. There's nothing worse than a lazy pastor in the ministry. Ничего нет хуже, чем ленивый пастор на служении. But you can't keep beating the horse. Eventually it's going to die. Но вы не можете просто бить лошадь, она потом сдохнет. Think about the long run. Подумайте о большой дистанции. Think about having a balanced life. Подумайте о уравновешенной жизни. Look at the cycle we kind of get into. Посмотрите, какой круг, And this через который мы happens. I've seen проходим. it over and over. Я снова и снова это видел. A man starts out in the ministry full of zeal. Человек начинает служение полон ревности. He's working 16 hours a day. По 16 часов в день он He's занимается not этим. hardly sleeping. Едва ли вообще спит. He's not exercising. Не занимается He's not eating упражнениями. right. Питается He's неправильно. carrying all the burdens. Несет все бремена. And he can do it. He's young. He's 26 years old. Он молодой, 26 лет, он может это выдержать. And he keeps going. И он так и продолжает. Teaches, 10 times a day. 10 раз в день преподает что-нибудь. He can do it. Он может это сделать. But then what eventually happens? Но в конце концов что произойдет? It starts catching up to him. И начинает уже это на нем сказываться. What I'm explaining has happened to me. И то, что я объясняю, было со мной. And he just is tired. И он просто так устал. Now the zeal is there. Ревность остается та же. So he keeps watching the clock. И он постоянно смотрит на He часы. keeps putting in those 16 hours. Он все пытается те же 16 часов все Or делать. 14 hours or 12 or whatever it is. Ну или 14, или 12, сколько их там было. But here's what happens. Но вот что происходит. Each year Каждый год he gets less done. Он успевает сделать меньше. And so each year he tries to work harder. И поэтому каждый год он старается сделать больше. And each year he gets less done.
но каждый год у него получается меньше. And then whatever time of rest he did have, И потом то время, которое у него и было для he отдыха, stops taking it because he just keeps getting further behind. он перестает этим пользоваться, потому что чувствует, что он отстал. And it's just a downward spiral. И спираль-то начинает все ниже и ниже So that спускаться. he just becomes ineffective. И в конце концов он становится неэффективен. Another thing that will happen, И еще что может произойти? he starts out working all the time. Он все время занимает работой, And he doesn't rest enough. недостаточно отдыхает. What happens? Что тогда будет? When he's working, Когда он работает, he's not effective. то он будет неэффективно делать это. And when he rests, А когда он отдыхает, he doesn't rest. он на самом деле не отдыхает. And so now he's neither working productively or resting productively. Чтобы работать эффективно, нужно отдыхать эффективно. For example, his family says, let's go to the park. He goes to the park with his family. Например, с семьей они решили, давайте пойдем в парк, и они отправляются в парк. His wife and children are at the park walking around and playing. Там жена и дети в парке вокруг играют, And he's got Jonathan Edwards. а у него Джонатан Эдвардс. And he's reading it and preparing a sermon while he's at the park. Он читает и одновременно еще готовится к проповеди, пока он в парке. No. Нет. You're lucky you're not married to my wife. Вам повезло, что вы не на моей жене женились. Because she would take that book away from you and beat you to death with it. Она бы забрала у вас книгу и до смерти бы ей прибила. We get to the point where we're no longer working Мы уже доходим до того, что больше не работаем and we're no longer resting. и больше не отдыхаем. And we're just going down the drain. И просто идем вниз и вниз. Here's another cycle. И еще один есть круг. Everybody's looking at you. Все на вас смотрят. The pastor's spiritual. Он пастор духовный. Just look at him. Ну посмотрите. He's wore out. Но он весь измотался. We know he's only 30, but he looks like he's 110. Мы знаем, что ему 30 лет, но выглядит на 110. Look how spiritual he is. Но смотрите, какой духовный. He's even beginning to look like an Orthodox priest. Уже выглядит как православный священник. And then men look at you. И потом, посмотрите, The pastor doesn't rest. пастор не отдыхает, I shouldn't either. ну и я не должен. Pastor doesn't spend time with his wife and children. Пастор не проводит время с женой и детьми, I don't have to either. и я не буду. What kind of example are you? You're supposed to be an example. Какой пример вы показываете? Вы должны показывать хороший пример. You know what? И знаете что? Sooner or later, someone has to say, stop the carousel. I want off. Рано или поздно кто-то скажет, хватит крутить эту карусель, я хочу сойти. I don't care what other people do. Мне не важно, что там другие люди делают. If it doesn't line up with Scripture, I'm not doing it. Если это не согласуется с Писанием, я так не буду делать. The hardest thing to do И самое трудное is to obey the Scriptures in the ministry. – это быть послушным Писанию в служении. If you try to spend biblical time with your family, Если вы постараетесь, согласно Библии, проводить время с семьей, and I'm not talking about putting your family above God. нет, я не говорю поставить семью выше Бога, I'm just saying biblical time with your family. но я говорю, согласно Библии, проводить время с семьей. Don't use this sermon as an excuse for your laziness. Не используйте эту проповедь как извинение для своей лени. But if you're a hard-working minister, Но если вы трудолюбивый служитель, but you decide also you need to spend time with your family to line up with Scripture, но вы понимаете, что вам нужно проводить время с семьей you know по what's Писанию, going to happen? знаете, что будет? Some old retired minister is going to come by and see you, Какой-нибудь пожилой опытный служитель подойдет к вам this is what he's going to say. и скажет: You're not dedicated. ты не такой посвященный. In my day, we neglected our family. В наше время мы вообще на семью не обращали внимания. Really? Да? Well, then the will of God's not perfect. Ну, тогда воля Божья несовершенна будет. You really do have to disobey God in one area of your life in order to obey Him in another. И тогда получится, что нужно в одной сфере быть непокорными Богу, чтобы в другой сфере подчиняться Ему. Now again, I work hard, И опять же, я много тружусь. and I can say that.
И могу так сказать. And I'm tired most of the time. И большую часть времени я уставший. But I realize I have my relationship with God. Но я понимаю, что у меня есть мои отношения с Богом. And I must be nourished in the Word. И я должен быть питаемый I Словом. must spend time in prayer. Должен проводить время в молитве. I have a wife and family. И у меня есть жена, у меня семья. And I have a ministry. И у меня служение. God in His providence gave me those. Бог по своему провидению мне это дал. I need to fulfill all the commandments of God in every one of those areas. И я должен исполнять все Божьи повеления во всех этих сферах. When a young man is in the ministry and he is single, Когда молодой человек занимается служением, и он he холостой, is free from some of God's commands. то он свободен от некоторых Божьих повелений. He is. Свободен. He's free from every command that has to do with a wife. Он свободен от всех повелений насчет жены. He's free from every command that has to do with children. Он свободен от всех повелений насчет детей. Do you see that? Понимаете? But if you're going to take a wife, Но если вы собираетесь жениться, don't think that you can continue to be free from God's commands in those areas. не думайте, что вы можете оставаться и дальше свободными от Божьих You've got new повелений. commands you have to fulfill that you didn't have to fulfill У before. вас теперь будут новые повеления, которые раньше вам не надо было исполнять. And when children come, there are other commands. И когда появляются дети, то появляются и другие повеления. And those commands have just as much as authority as the 10 commandments. И у этих повелений такая же авторитетность, как и у 10 заповедей. You don't think so? И разве вы так не думаете? James says if you break one law, you break them all. Но Яков пишет, если вы нарушаете одну заповедь, нарушаете весь закон. And so you have to order your life, Так что вам нужно упорядочить свою жизнь. not according to your own heart, Организовать не по своему сердцу, and sometimes not even according to other ministers, и даже иногда не по советам других служителей, but according to the Word of God. но по Слову Божьему. That includes rest. И в том числе отдых. How do you rest? Как вы отдыхаете? You need to find what rejuvenates you, what recreates you. Вам нужно найти, что действительно помогает вам укрепить силы, восстановиться. I live out in the woods. Я живу в лесу. We heat our home with firewood. Мы топим дровами дома. I go out in the woods, I cut trees down, I chop them up. Поэтому я иду в лес, там срублю дерево, разрублю, распилю на дрова. Sometimes I try to make little pieces of furniture for my wife. Иногда я какие-то предметы мебели стараюсь для жены сделать. I go out hunting. На охоту хожу. You have to find what is it that brings you rest. Вам нужно найти, что для вас будет отдых. Just get away for just a little while. На какое-то время просто нужно уйти, отказаться от всего. Sometimes it's just a morning. Sometimes I just get away for just the morning, not the whole day. Иногда это просто утром так у меня бывает, не на весь день. Sometimes even a whole day. А иногда на целый день. But that's not because I don't want to do the ministry. Но это не потому, что я хочу не делать служение. When I come back to the ministry, Но когда я возвращаюсь к I'm служению, so much stronger. то я настолько сильнее. I want to help people. Я хочу помогать людям. When you were first in the ministry, Когда вы сначала заняли and you служение, saw a needy person coming toward you, и вы видели, как нуждающийся человек подходит к вам, did you get all excited? вы приходили в восторг. Wow, I'm going to be able to minister to them. Вот, я смогу послужить человеку. If you weren't that way, you don't need to be in the ministry. Если вы такое не чувствовали, вам не надо было заниматься But you служением. know what happens to those of us who are older? Но знаете, что происходит с теми, кто уже постарше? We get so tired. Мы уже такие усталые. We see someone coming towards us. Мы видим, что кто-то идет к нам за помощью. We want to jump in the trash can or something just to И hide. мы готовы в мусорку запрыгнуть, только бы спрятаться. It's like, oh no, И думаем, ну опять. not again. Нет, только еще не надо такого. When that happens,
Когда такое случается, there's two possibilities. есть два варианта. You're not in the Word, Вы не в Слове, and there's some carnality. есть какие-то плотские отношения. Or two, Или второе, you are in the Word, вы в Слове, you do love the Lord, и вы любите Господа, and you do love people, и любите людей, but you are wore out, но вы измотались. and you need to get away, И вам нужно уйти, so that when that person comes to you, чтобы когда потом этот человек придет к вам, you're happy to see them. вы были счастливы, рады видеть его. Because you can't fake it, brother. Вы это не можете подделывать. They know. Они это заметят. When they're coming near you, Когда они к вам подходят, and you're looking for a trash can to jump in, а вы оглядываетесь, где же там мусорка, куда спрятаться, they know it. они это заметят. This is why it requires discipline. Для этого нужна дисциплина. But it's not only discipline to work hard, И не только дисциплина, чтобы усердно трудиться, it's discipline to obey and believe God. но дисциплина, чтобы повиноваться Богу. Now, I want us to, there's just so much here, but I Здесь want us еще to look много. at verse 10. Много можно сказать, но давайте 10 стих посмотрим. For it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers. «Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». If you're a true minister of Christ, Если вы настоящий служитель Христа, you're going to have to sacrifice a lot of things, то вам многим надо будет пожертвовать, a lot of good things. многим хорошим, You are. и вам это нужно будет. And if you're only looking at this world and only looking at your ministry, И если вы только посмотрите на этот мир и посмотрите на свое служение, it's going to wear you down and you're going to become discouraged. то вы будете расстроены, вы будете разочарованы. What must you do? Что вам делать? Fix your hope on the living God. Но возложите надежду на Бога живого. That's where our strength comes from in order to labor and strive. Именно оттуда происходит сила для того, чтобы терпеть все поношения и все труды. We are not monks. Мы не монахи. We do not sacrifice just for the sake of sacrifice. Мы жертвуем чем-то не просто ради самой жертвы. We do not suffer because we think it's spiritual to suffer. Мы терпим страдания не потому, что мы считаем, что от этого духовнее становимся. We serve as sacrificial, dedicated followers of Jesus Christ. Но мы служим как жертвенные, как посвященные последователи Иисуса Христа, Because we love Him потому что мы Его любим for what He has done. за то, что Он сделал. And if He did nothing else, that would be enough. И если бы Он больше ничего не сделал, этого было бы достаточно. But He has done something else. Но Он сделал еще что-то. He's gone to prepare a place for us. Он пошел приготовить место для нас. And there we are commanded to lay our treasures. И нам дано повеление там собирать свое сокровище. I do not think that ministers think enough about eternity Я думаю, что служители недостаточно размышляют о вечности or the joys of eternity. или о радости в вечности. If someone came to me, Brother Paul, you've given your life to serve Jesus. И кто-нибудь подойдет ко мне и спросит: брат Пол, ну вот ты отдал всю свою жизнь служению Иисусу. Do you have any regrets? Ты, может быть, жалеешь о чем-нибудь? Do you know how I would answer? Знаете, как бы я ответил? Now please don't misunderstand me. Ну, пожалуйста, не поймите меня неправильно. I would say yes. Я бы сказал: да, Yes. да. I have no doubts, У меня нет сомнений, but I have regrets. но у меня есть сожаления. Now what do I mean? Что я имею в виду? I always tell people this. Я так всегда людям говорю. If everybody in the world was saved, Если бы все в мире были спасены, I would move to Alaska or Canada or maybe even northern Russia. я бы переехал куда-нибудь в Аляску или, может быть, в Канаду или даже на север России, Where there's nothing but trees, deer, and bears. чтобы там были только деревья, медведи и олени.
I love the outdoors. Мне нравится быть на природе. I love the farm. Мне нравится ферма. I love to work with my hands. Мне нравится работать своими руками. I've not been able to do any of that since I came into the ministry. И с тех пор, как я занялся служением, я ничем этим не могу заниматься. I don't like to fight in battles all the time. Мне не нравится все время бороться. I would like to make things with my hands. Мне бы хотелось своими руками делать что-нибудь. There are many things I've given up. Очень многое я оставил. He's worthy of all of it, Он достоин этого всего. and I'm glad I've done it. И я рад, что я так сделал. And I hope to do it more. И я надеюсь, что еще так буду But you've делать. also got to see something else. Но вы тоже должны что-то I понимать здесь. know a day is coming. Я знаю, что наступит день. It's going to be absolutely amazing. И это будет просто поразительно. I'm going to have a new body. Когда у меня будет новое тело, There's going to be no sin. и не будет больше греха. And I'm going to spend eternity with Him. И всю вечность я буду с Ним проводить. And I do not believe it's going to be an eternity-long church service. И я не думаю, что это будет просто вечное богослужение. I believe it's going to be an explosion of life in the presence of God. Но я думаю, что это будет торжество жизни в присутствии I Бога. have fixed my hope on that. И я возложил упование на это. And that empowers us to continue laboring and continue striving. И это дает нам силы для того, чтобы продолжать трудиться, продолжать There's бороться. going to be a new heaven and a new earth. И будет еще новое небо и новая земля. And I'm going to inherit it as a son of God, И я унаследую это как Сын Божий. co-heir with Christ. Вместе сонаследник Христу. We will reign with Him. Будем с Ним царствовать. Those things push me. Вот это меня побуждает. I always tell people that we ought to live between 2 days, Я всегда говорю людям, что нам надо жить между двумя днями. motivated by 2 days. Мотивироваться двумя днями. The day Christ died on that tree, День, когда Христос умер на древе. He doesn't have to do anything else for us. Для нас Он не обязан был вообще ничего делать. That right there, that's enough Вот этого достаточно, to motivate us to seek Him, to love Him, чтобы мотивировать нас, чтобы мы искали Его, чтобы любили Его, to serve Him and die for Him. чтобы служили Ему, чтобы умерли за But He's Него. given us another day, Но Он дал нам еще один день, the day of His return, день Его возвращения, and then the day when He makes all things new, день, когда Он сотворит все новое, the day when everyone sees Him reigning, день, когда все увидят, что Он правит, the day when every knee bows and every tongue confesses, день, в который все колени склонятся и всякий язык the day when исповедует, every tear is wiped away from our eyes, день, когда Он отрет все слезы с наших глаз, the day we begin и день, в который начнется to live in eternity. жизнь в вечности. That ought to motivate you. Это должно побуждать вас. Sometimes it makes me sad when people talk about last things. Иногда мне так грустно слышать, как люди говорят о последнем времени. They just spend time trying to figure it out and argue about it. Просто они уделяют время, чтобы поспорить о разных мнениях, как все там будет. And me, with my limited intellectual capacity, А я со своими ограниченными умственными способностями, all I'm thinking about is this. я об этом только и думаю. Вот He's так. coming, Он придет, I'm going to see Him, я его увижу, and I'm going to be changed, я изменюсь, and this is going to be really, really good. и будет очень-очень хорошо. Now, all that theology is important, Да, все богословие — это важно. and it's important to talk about these things. Важно говорить об этих вопросах. But don't lose the beauty. Но не потеряйте эту красоту. Don't get so wrapped up in the details that you never think about the beauty of what's going to happen. Не дайте себе зарыться в деталях, чтобы не заметить красоту всего того, что произойдет. It's just like when guys like us teach on Acts chapter 2 in the day of Pentecost. Это все равно, как люди, подобно нам, начинают учить из Деяния 2 главы о Дне Пятидесятницы. We usually spend the whole time teaching what it does not mean.
Почти все время мы уделяем вопросу о том, что это не значит, to correct all the heresy that's out there. чтобы исправить все эти ереси, которые вокруг есть. Maybe we ought to spend more time asking ourselves, what does it mean? Может быть, нам надо больше времени посвятить вопросу, что это действительно значит, And how should I live in light of it? и как я должен жить в свете этого. Don't miss the beauty of the forest by looking at just all the details all the time. Не пропустите красоту леса, разглядывая просто отдельные деревья все Paul время. fixed his hope on the living God. Павел возложил свое упование на живого Think Бога. about- He went from a man of great reputation И он пришел от человека с великой репутацией to a man of whom it was said he's not worthy to live. к человеку, о котором он говорил, что такой не должен жить. What hope did he have? Какая была у него надежда? Eternity. Вечность. It'll all be worth it. И это достойно того. It'll all be worth it. Это будет достойно того. Now, I want us to look at one other thing just for 1 minute. И еще минуту хочу рассмотреть следующий вопрос. Well, no, we're going to have to save it for the next meeting. Нет, лучше мы на следующий урок это перенесем. We're going to start looking at verse 12. Мы начнем с 12 стиха. Let's pray. Давайте помолимся. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.